सत श्री अकाल। पंजाब न्यूज़ बुलेटिन देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विवेक शर्मा। खबरों की करिए शुरुआत। उस तो पहला एक नज़र सुर्खियां ते। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटियाला विखे वक्-वक् विभागों के 485 नौजवानों को वंडे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, सरकारी नौकरियों लई वधाई जाएगी उम्र की हद, कीतियां जाणगियां लोड़ींदियां सोधां। सुखबीर सिंह बादल ते होर अकाली आगुआं ने पहले दिन धार्मिक सज़ा अनुसार निभाई सेवा। सुखबीर बादल ने की बर्तना की सेवा तो मजीठिया, चंदू माजरा, बीबी जगीर कौर ते होरनां ने पखाने किते साफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ दौरे दौरान 3 नवे कानूनों को लागू करने की की समीक्षा। कहा देश को अंग्रेजी कानूनों तो मिली मुक्ति, हुण नहीं पवेगी तारीख पे तारीख। बुढ़े नाले नूं लैके लुधियाना विच शुरू हुए अंदोलन ने धारिया हिंसक रूप। पुलिस छावनी च बदलिया पूरा शहर, कुछ आगुआं नूं पुलिस ने हिरासत विच लिया। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटियाला विखे वक्-वक् विभागों के 485 नौजवानों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नौजवानों को ईमानदारी नाल नौकरी करने लई प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने वड्डा ऐलान करदिआं कहा कि सरकारी नौकरियों लई उम्र हद वधाई जाएगी, इसलिए लोड़ींदियां सोधां कीतियां जाणगियां। पटियाला की थापर यूनीवर्सिटी विखे हुए समागम दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वक्-वक् विभागों के 485 नौजवानों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ईमानदारी ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ नौकरी करने की नसीहत दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार हुण तक 50,000 नौकरियां दे चुकी है, यह सिलसिला अगे भी जारी रहेगा। जे थोड़ा पिछे रह गए तो कोई गल नहीं, डबल मेहनत कर लांगे। सरकार वालों अपॉर्चुनिटीज़ देने दे विच कोई कमी नहीं रहूगी। तुसी पेपर देने वाले बनो, बस तुसी कंपीटीशन के एग्जाम दो, नंबर लो, कोई एक पैसा नहीं लगूगा, कोई सिफारिश नहीं लगूगी। तुसी बड़ियां बड़ियां कुर्सियां तुहाडा इंतजार कर रही ने। बहुत सारिया मेहनत तुसीं कीतियां, वो तुहानूं ही पता है। और मेहनत का फल जदों मिलता है वो किन्ना क मिठा हुंदा उहदा भी तुहानूं ही पता। बाहरों तो ताड़ियां बज जांदियां, बधाइयां देण आ जांदे, लड्डू लैके आउणगे हुण भी रिश्तेदार दोस्त मित्र, पर जिहड़ा सफलता का लड्डू है उहदा जिहड़ा मिठा है वो किसी डॉक्टर ने अजे तक चैक नहीं किया कि वो किन्ना क मिठा हुंदा, उहदे नाल किन्नी क शुगर वधदी है या घटदी है। सफलता जिहड़ी है, सक्सैस जिहड़ी है, हाँ सक्सैस जे रातों रात मिली होवे फिर ज़्यादा देर नहीं रहिंदी। जे सक्सैस स्ट्रगल करके मिली होवे फिर उन्होंने बंदा बहुत देर जान नहीं दिंदा भी नहीं रखना है, मैं बहुत मेहनत की इस काम वास्ते। कई हैगे आ, चाहे बॉलीवुड च देख लो, चाहे पॉलिटिक्स देख लो, जिन्होंने अं बापू वाला ही मिल जाता समान, फिर ज़्यादा देर नहीं, फिर किन्ना चिर चलणगे। दो किस्म के बंदे होंगे हर फील्ड दे विच, ग्रास रूटर ते पैराशूटर। फर्क सिर्फ इन्ना क है, ग्रास रूटर सिर्फ उपर नूं जा सकते हैं ते पैराशूटर सिर्फ थल्ले नूं ही आ सकते। बस इस दौरान मुख्यमंत्री मान ने कहा कि कई नौजवानों की नौकरी के इंतजार विच उम्र लंघ चुकी है। सरकार हुण अजिहे नौजवानों को भी नौकरी के मौके देने लई लोड़ींदियां सोधां करेगी। नौजवानों को सिक्ख्या ते सेहत विभाग विच नौकरियां मिलणगियां। आने वाले दिनों बहुत सारिया अपॉर्चुनिटीज़ मिलणगियां, खास तौर पर मैडिकल फील्ड दे विच, हैल्थ वाले फील्ड दे विच ते एजुकेशन वाले फील्ड दे विच। और जिन्ने भी कोई पेपर दे ते कोई रह गए या कोई सरकारां दियां अणगहलियां दा शिकार पुरानियां दा हो गए, असी कोशिश उन्हां दी यही कर रहे हैं कि भावें कोई मतलब सानू अपने रूल अमेंड करने पैण, किवें ना किवें उन्होंने एडजस्ट करना ही करना है। कई तो जी नारे लाउंदे ओवर एज हो गए, उम्रां वध गई, उन्होंने उम्र मतलब उम्र चली गई उन्होंने नौकरी करने वाली। असीं हुण वधा देंगे, कोई गल नहीं, अमेंड करना उन्होंने भी हक है। मुख्यमंत्री वालों सरकारी नौकरियों लई उम्र हद वधाउण दे ऐलान नूं काफ़ी अहम मन्निया जा रहा है। इस नाल उम्र हद पार कर चुके नौजवानों नूं नवीं आस बच गई है। श्री अकाल तख्त साहब तो सिंह साहिबान वालों सुनाई गई सज़ा अनुसार सुखबीर सिंह बादल ते होर अकाली आगुआं ने पहले दिन धार्मिक सज़ा अनुसार सेवा निभाई। सुखबीर ਅਤੇ सुखदेव सिंह ਢੀਂਡਸਾ ने सेवादारा वाला चोला पाया। दोहां ने गल च तख्तियां पा के ਅਤੇ हत्थ विच बरछा फड़ के सेवा की। इस तो बाद तनख्वाह लगन वालियां ने जूठे बर्तन भी साफ किए। श्री अकाल तख्त साहब तो बीते दिन पंज सिंह साहिबान वालों सुनाई गई सज़ा अनुसार साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल श्री हरमंदर साहब पहुंचे। सुखबीर ने सेवादारा वाला चोला पा के ਅਤੇ हत्थ विच बरछा फड़ के सेवा शुरू की। सिंह साहिबान के हुक्मां अनुसार गले विच तख्ती पा के सुखबीर बादल श्री हरमंदर साहब के बाहर
ਘੰਟਾ ਘਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਲੱਤ ਤੇ ਪਲਸਤਰ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਛਾ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀ ਪਾ ਕੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਡਿਊਟੀ ਵਿਖੇ 1 ਘੰਟਾ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ, ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੁਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਸਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗਿਲੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ MP ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ MP ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ
और फखरे कौम दा सरदार प्रकाश सिंह बादल को खिताब वापस लेना ये सुखबीर बादल की बड़ी शर्म वाली गल है कि एक बाप नूं पुरानी फखरे कौम का कि असीं फख्र करते हैं कि साडा लीडर है उही अकाल तख्त साहब तो वो वापस लिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि मौत तो बाद खिताब दिते जाते हैं। ये पहली बार होया कि खिताब वापस लिया कि इन्होंने कौम के नाल गद्दारी की और गुरु साहब की बेदबी इन्हां दा हत्थ सी। देखो जिहड़ा कहना बेदबियां बारे ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬੇਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਆ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ कोई कार्रवाई नहीं की थी। जो पास्ट में पिछले 25-30 साल में एक रिलीजियस पार्टी जो सिख धर्म की आकांक्षाएं उनकी राइट्स के लिए बनी थी और जो पिछले सालों में लगातार उसमें कमियां पेशियां आई हैं, तो लोग तो इनको पिछले लगातार 10-12 साल से ही आप देख ही रहे और नकार ही रहे। लोगों को ऑलरेडी पता था, पॉलिटिकल सजात इनको श्रोमणी अकाली दल को पहले से मिल चुकी है। रिलीजियस सजा की भी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जो हमारी सिख क्लर्जी है, हमारे जो बहुत ही मानयोग हमारे तख्त हैं, इनके मुखी जो हैं वो अपना फैसला सुनाए। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। और प्रताप बाजवा ते सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ 3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ दूर किया जाएगा। के 7 दशकों में न्याय व्यवस्था के सामने जो चैलेंजेज आए उन पर गहन मंथन किया गया। हर कानून का व्यवहारिक पक्ष देखा गया, फ्यूचरिस्टिक पैरामीटर्स पर उसे कसा गया। तब भारतीय न्याय संहिता अपने इस स्वरूप में हमारे सामने आई है। मैं इसके लिए देश के सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल जजेस का, देश की सभी हाई कोर्ट्स का, विशेषकर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं। मैं बार का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आगे आकर इस न्याय संहिता की ओनरशिप ली है। बार के सभी साथी बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे भरोसा है सबके सहयोग से बनी भारत की ये न्याय संहिता भारत की न्याय यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸੰਭਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਘੇਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ। जी वायनाड पे जो वहाँ पे डिजास्टर हुआ है उस पे पूछने वाली थी, लेकिन वो आया नहीं फिर क्वेश्चन। वायनाड में एडिशनल फंड्स की डिमांड आप लोग ने पहले भी रखी। नॉट एडिशनल फंड्स फॉर एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। पीपल ऑफ वायनाड हैव नॉट गॉट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर। they've got very little financial support. I also want to know what is the action plan of the government. देखो वो तो किसान सही है, ये मोदी जी की सरकार जो बीजेपी एनडीए की सरकार है, ये पहले तो कहा था कि हम 2022 तक इनकम डबल कर देंगे। फिर जब उन्होंने एजिटेशन किया 2019-20 में, फिर उनको उठवाने के लिए 21 में कहा कि नहीं हम सारा कुछ ठीक कर देंगे, आप लोग चले जाइए, एमएसपी का हम लॉ बना देंगे कमेटी बना के। वो नहीं किया। फिर वो फरवरी में उन्होंने किया तो तब उन पर गोलियां चलाई, शुभकरण हमारा नौजवान मर गया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी बात पे खड़े नहीं होते हैं। और अभी वो डल्लेवाल साहब बैठे थे कि मैं आमरण अनशन करूँगा, तो उनको अरेस्ट करके ले गए। और पंजाब सरकार बिल्कुल इनके इशारे पे काम करती है। दोनों सरकारें मिली हुई हैं और इस बार जो पैडी की प्रोक्योरमेंट हुई है 8 से 10% हर किसान को कट लगा है। कट का मतलब जो 100 रुपये अगर मिलना था तो उसमें 8 रुपये या 10 रुपये कम मिले हैं। वो कंपनसेट करें ये लोग उसको, किसान को क्यों सजा दे रहे हैं? अरे एमएसपी का कानून तो क्या बनाना, प्रोक्योरमेंट नहीं अच्छी तरह करी है। ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है, आज मैं उस किसान की आवाज़ उठाना चाहता हूं। आईआईटी की एक स्टडी बताती है सर कि स्टबल बर्निंग एक कारण है एयर पोल्यूशन का, इकलौता कारण नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि सारा दोष किसान को दिया जाता है, हम पूरा साल तो कहते हैं किसान हमारा भगवान है, हमारा अन्नदाता है, लेकिन जैसे ही नवंबर का महीना आता है हम कहते हैं कि किसान क्रिमिनल है, इसको जेल में डाल दिया जाए, इस पर फाइन लगाया जाए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सर, कोई भी किसान जानबूझकर अपनी खुशी से पराली नहीं जलाता, मजबूरी में जलाता है। और इस साल तो हमारे सूबे पंजाब ने 70% से ज्यादा गिरावट देखी गई स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स में, जहां पर मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में पराली जलाने की वारदातें बढ़ी हैं। सर, पंजाब ने धान की खेती क्यों शुरू करी? पंजाब ने धान की खेती इसलिए शुरू करी क्योंकि देश का पेट पालना था, देश में अनाज की कमी थी। धान की खेती से पंजाब का भारी नुकसान हुआ सर। हमारा पानी 600 फीट नीचे चला गया, सॉइल डिग्रेडेशन हो गई, और वो भी तब जब चावल हमारी खुराक नहीं है। हम पंजाबियों की खुराक चावल नहीं है सर। और धान की फसल कटने के बाद जो पराली बचती है, उस पराली को साफ करने के लिए किसान के पास मात्र 10 से 12 दिन होते हैं, क्योंकि अगली फसल बीजनी होती है। अगर 10 से 12 दिन में इस पराली को साफ ना किया जाए तो जो अगली फसल है उसकी यील्ड गिर जाती है। इसीलिए किसान को मजबूरन पराली जलानी पड़ती है। इसके अगर कोई सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं, हैप्पी सीडर और पैडी चॉपर जैसी मशीनें,
उन मशीनों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चना पड़ता है। 2 से 3 हजार रुपए प्रति एकड़ किसान की जेब से लगता है। इसीलिए वो किसान जो आज अपनी लागत नहीं निकाल पा रहा खेती से, वो पैसा कहां से लाएगा? मजबूरी में जलाता है। और सबसे ज्यादा नुकसान तो उस किसान का और उसके परिवारों का होता है जिसको वो जहरीली हवा में सांस लेना पड़ता है। मैं एक समाधान लाया हूं सर, अगर आज हम एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पंजाब के किसान को या और हरियाणा के किसान को भी 2,500 रुपए प्रति एकड़ देते हैं इस पराली से निजात पाने के लिए, तो पंजाब का एक भी किसान पराली नहीं जलाएगा। इसमें 2,000 रुपए भारत सरकार दे, 500 रुपए पंजाब सरकार देगी और हम इस पराली की समस्या से एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पालेंगे। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि धान की खेती से हमें कॉटन, मक्की, पल्सेस, ऑयल सीड्स की ओर हमें बढ़ना होगा। हम एआई की तो बहुत बात करते हैं सर, AQI की बात करनी होगी। और जैसे राजनीतिक दल बूथ बूथ पर रणनीति ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਔਰ ਇਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਜੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ NI ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।